Good morning, everyone. Today we are discussing about the mathematical analysis in half-wave rectifier. So for a rectifier, there are few parameters that we need to discuss. First one is the efficiency. So efficiency, as we know, in all cases, it is the ratio of output from the instrument to the input given to the instrument. So here the efficiency of the rectifier means it is the ratio of what is the output of the rectifier. That will be DC output. So it is the ratio of DC power output to the input power. Now what we are giving to the rectifier as input, that is an AC power. So AC power input. Efficiency is the ratio of DC power output to AC power input. Now, second parameter we need to discuss is the ripple factor. So ripple means what? That is the waves. So ripple factor, it gives the amount of AC in the rectifier output. Even if the rectifier rectifies or converts AC to DC, there will be some component of AC in the output. So we need to measure the leftover AC component in the output of the rectifier. So ripple factor, it is the ratio of RMS value of AC, RMS value of AC component of output voltage. To DC component of output voltage. So it is the AC to DC components in the output voltage. We need to determine these two parameters of the half-wave rectifier. For that, first we need to find what is the DC power output. So we need DC power. For that, we need DC current or DC voltage. We are going to determine what is the DC value of the output current. DC value of output current. It is the average DC value or average value of the output current. So how we are determining the average value? Average total dividing by cycle average so parameters discuss let assume the input voltage. Input voltage of the diode. Let it be VI. Let input voltage VI be, it is equal to an amplitude V0 into sine omega t, where omega is the angular frequency of the input AC wave. Now, the instantaneous output current through load resistance. Instantaneous output current through the load resistance RL. We are taking the output across the load resistance. So, instantaneous output current, that we can write it as IL, output current across load resistance IL. That is the maximum value IM into sine omega t. So ഇവിടെ V0 വരും മാക്സ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ VM എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. VM maximum value ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. So instantaneous load current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IL is equal to IM sine omega t. This is
for half wave, ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഹാഫ് വേവിന്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ വരും. കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് will be something like this. And what is the corresponding output? IL. That will be half wave. And output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഹാഫ് വേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IL is equal to IM sin omega t. എവിടെ വരും? only in the half cycle. 0 less than or equal to omega t less than or equal to pi. Omega t ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് 0, ഇത് pi, ഇത് 2pi, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ 0 to pi വരെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് IL is equal to 0 for pi less than or equal to omega t less than or equal to 2pi. അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ. Now the maximum value of current IM എന്ന് പറയുന്നത് that is VM divided by RL plus RF ആയിരിക്കും. Where RL is the load current and RF is the forward resistance of the diode. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സീരീസ്, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് അത് സീരീസ് വരും. ഈ ലോഡ് കറണ്ടും ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും അത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ resistance. So here IM is the peak value of current. And RF is the dynamic forward resistance. Of diode. Okay, now we can determine the DC value of output current or the average value of the output current. The average DC current over one complete cycle. So we are going to determine the average value of the DC current over one complete cycle. It is denoted by IDC or I average. Okay. So this is equal to average and total wave. Since it is a continuous wave, we are actually integrating from 0 to 2 pi. I adime integrate. So IL dt. Okay. It is dt over one complete cycle. That is over one time period. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ d ഓഫ് ഒമേഗ ടി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഓവർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2π നടക്കുക. ഇത് രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാം I average is equal to 1/t ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to, ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to ക്യാപിറ്റൽ ടി വരും, IL dt. ഇത് രണ്ട് ചെയ്താലും സെയിം ആ. ഒന്ന് ടൈം പീരിയഡിന്റെ ടേംസ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ഒമേഗ ടി ആംഗിളിന്റെ ടേംസിൽ, തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ആണല്ലോ, ആ ടേംസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2π ഇൻറ്റു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പം ഇത് 0 to π വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് വേവ് ഉള്ളൂ, മറ്റത് 0 ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണം. സോ 0 to π വരെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, IL-ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? That is IM sin omega t. Okay, into d omega t plus pi to 2π വരെ ഇത് 0 ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് 0 എന്നിടാം.
ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 പൈ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഈസ് integral Im sin omega t d omega t? That we will get as Im into minus cos omega t from 0 to pi. ഇത് ബാക്കി 0 ആക്കുമല്ലോ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് Im/2 pi into മൈനസ് ഓഫ് കോസ് പൈ. കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? -1 കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് 0 എന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. ഈ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് Im/2 pi into minus of cos pi, it is -1 -1. What is this? -1 -1 -2. That -2 into -1, it is 2. So we will get it as Im/2 pi into 2, which is Im/pi. IDC അല്ല, I ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Im/pi ആണ്. This we need to remember. Average value of the output current എന്ന് പറയുന്നത് maximum current divided by pi ആണ്. Okay. അപ്പോൾ IDC എന്ന് പറയുന്നത് 1/pi of Im ആണ്. Im can also be written as Vm/RL plus RF. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. കറണ്ട് ഉണ്ട്. സോ DC ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DC ഔട്ട്പുട്ട് പവർ across RL എന്ത് വരും? VDC പി ന്റെ അകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ PDC എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നെങ്കിൽ I² RL എന്നങ്ങ് എഴുതാമല്ലോ. IDC² into RL. IDC എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് Im/pi ആണ്. അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RL. ഓക്കെ. സോ Im²/pi² into RL. That is the DC output power. Now we need to find the input power. For that we need to find input current. Input current AC current അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആവറേജ് വാല്യൂ, ACയുടെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉണ്ട്. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, പോസിറ്റീവിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സൈക്കിളിലെ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0 ആയിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് RMS വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് the RMS or root mean square value of output current. Root mean square value of output current. Now how this root mean square value is found? അത് ആ പേര് പറയുന്നില്ല, RMS, root mean square. ആദ്യമേ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ മീൻ എടുക്കുക, പിന്നെ റൂട്ട് എടുക്കുക. സോ IRMS is ആദ്യമേ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഐയുടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, IL² d⍵t. പിന്നെ മീൻ എടുക്കുക. മീൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi into 1/2 pi. ഇതാണല്ലോ ആവറേജ് എടുക്കുക. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്തു, ആവറേജ് എടുത്തു. ഇനി അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക, all raised to 1/2. So this is root mean square value of the current. അപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 pi. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാഫ് വേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഹാഫ് പാർട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണത്തുള്ളൂ. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi വരെ IL² ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് Im² sin² ω/t d⍵t പ്ലസ് pi to 2 pi വരെ എന്താ 0 വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിടാം.
in the whole raised to half. So this is equal to 1 by 2 pi into im square integral sin square omega t. അതെന്ത് വരും? Integral 1 minus cos 2 omega t dividing by 2. 0 to pi വരെയാണല്ലോ. ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡി ഒമേഗ ടി ആണ്. ദിസ് ഈസ് im സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi into this one is cos 2 omega t ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 0 ആയി പോകും. മറ്റത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും that we will get it as 1 by 2 of pi. Okay, pi minus 0 അത് പൈ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇനി റൂട്ടാണ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? im by 2. So IRMS is equal to im by 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻപുട്ട് AC പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? PAC. This is equal to IRMS square into RF plus RL. ഓക്കെ, കാരണം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ അകത്ത് RL മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എടുക്കുന്നത് RLന്റെ അക്രോസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് പവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ ഇംപെഡൻസ് നോക്കണമല്ലോ, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം. സോ ഇത് im സ്ക്വയർ ബൈ 4 into RF plus RL എന്ന് വരും. AC പവർ ഇൻപുട്ടും കിട്ടി, DC പവർ ഇൻപുട്ടും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കാണാമല്ലോ. So efficiency is equal to DC power output divided by AC power input. Okay, substituting this we will get, substitute AC power output, sorry, DC power output im square into RL square divided by pi square. AC power input എന്ന് പറഞ്ഞാൽ im square into RF plus RL, sorry ഇവിടെ RL മാത്രമേ ഉള്ളൂ, divided by 4 ആണ്. im square വെട്ടിപ്പോവും, ബാക്കി 4 divided by pi square into RF plus RL divided by RL, or it is equal to 4 by pi square 0.406 വരും. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ RL ചെയ്താൽ 1 plus RF plus RL വരും. Efficiency eta can be is equal to 0.406, or it is approximately 40.6%. We divide by factor ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ theoretically maximum value it can have is 40.6%. അതായത് 50% പകുതി പോലും എഫിഷ്യൻസി ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയറിന് ഇല്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കൂടെ കാണാം. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ, it is the ratio of RMS value of AC output voltage, AC component of output voltage, dividing by DC component. DC component output voltage. RMS value നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗാമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഗാമ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് VAC ഡിവൈഡഡ് ബൈ VDC എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ IAC ഡിവൈഡഡ് ബൈ IDC, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പം ശരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ RMS value of total
ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ സിയും വരും ഡി സി വരും. റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് എ സിയും വരും ഡി സിയും വരുമല്ലോ. അപ്പൊ IRMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് IAC സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് RMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ സി കമ്പോണന്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കമ്പോണന്റിനും റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ. പക്ഷെ IAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ സി കറണ്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. RMS വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് IAC നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. IAC ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് IRMS സ്ക്വയർ മൈനസ് IDC സ്ക്വയർ. ശരിയല്ലേ? ഇതൊന്ന് എഴുതാണ്. ഇനി IAC ബൈ IDC ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതുവാണ്. അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. IAC ബൈ IDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് IDC കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ IDC സ്ക്വയർ ആവും. So IRMS square divided by IDC square minus IDC square by IDC square. So this is nothing but root of IRMS square divided by IDC square minus 1. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാമ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിനെ we can define it as root of IRMS by IDC whole square minus 1. ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് IRMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM/2 ആണ്. IDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM/π ആണ്. സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, -1 ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ 4 -1ന്റെ റൂട്ട് വരും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1.21. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1.21 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയും കണ്ടുപിടിച്ചു, റിപ്പിൾ ഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് DC പവർ ഔട്ട് ഡിവൈഡിങ് ബൈ EC പവർ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ പവർ DC പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ DCയുടെ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആവറേജ് DC കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് IM/π എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I²RL ആണല്ലോ. അപ്പോൾ DC പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM²/π² × RL ചെയ്തു. ഇനി AC ഇൻപുട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം AC-യുടെ ആവറേജ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആവറേജ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് RMS വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് IM/2 ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM²/4 × RF + RL. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എഫിഷ്യൻസി 40.6 മാക്സിമം ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് IAC/IDC ഓർ റൂട്ട് ഓഫ് IRMS സ്ക്വയർ ബൈ IDC സ്ക്വയർ -1. അതിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.21 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു, റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് PIV എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് which the rectifier has to withstand during the non-conducting cycle. Non-conducting period. അതായത് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ റെക്ടിഫയറിന് മാക്സിമം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ കൂടി ഒരു ഡയോഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അത് നോൺ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. സോ VM is the peak inverse voltage of half wave rectifier.
So next one is full wave rectifier. ഈ സിമിലർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ കൂടി ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഡി ഒമേഗ ടി വേഴ്സസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 പൈ 2 പൈ. 0 നേരത്തെ ഹാഫ് വേവിൻ്റെ അകത്ത് 0 to പൈ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പൈ ടു 2 പൈ വരെ 0 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ 0 to പൈ വരെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പൈ ടു 2 പൈ. സോ നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇന്റഗ്രൽ 0 to പൈ സംതിങ് ഡി ഒമേഗ ടി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് as 0 to പൈ ദാറ്റ് സംതിങ് ഡി ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ടു 2 പൈ ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ ടി. അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. നോക്കി, 0 to പൈ വരെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് പൈ ടു 2 പൈ വരെ ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 times 0 to പൈ ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ടുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമുക്കപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി കറണ്ട് ഐ ഡി സി അല്ലെ ഐ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to പൈ ഐ എൽ ഡി ഒമേഗ ടി. ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് IM/√2. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പി പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പവർ ആവറേജ് പവർ അല്ലെ ഡി സി പവർ, that is IDC square into RL. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി IRMS വാല്യൂ, അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇതാണ് IM/√2. ഇവിടെ IDCയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 2IM/π. നേരത്തെ IM/π ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 2IM/π ആണ്. IRMS വാല്യൂ ആണ് IM/√2 വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പിന്നെ ആവറേജ് AC പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് IRMS സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RF പ്ലസ് RL. ഇനി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണം, റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കിട്ടണം. സോ എഫിഷ്യൻസി റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പവർ DC പവർ ഡിവൈഡിങ് ബൈ AC പവർ ആൻഡ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് IRMS by IDC the whole square minus 1. ഓക്കെ, ഇത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 80.4 വരും. അത് നേരത്തെ 81.2 വരും. നേരത്തെ 40.6 അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി 81.2 വരും മാക്സിമം വാല്യൂ. ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫാക്ടർ വരുന്നത് നേരത്തെ 1.21 അല്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ നേരെ 0.5482 ഏകദേശം വരും, പകുതിയോളം വരും. And here the peak inverse voltage of full wave rectifier എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? That is the maximum reverse voltage this rectifier has to withstand. അപ്പോൾ peak inverse voltage എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ potential difference across RL minus VM. അതായത് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, ഇത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി. ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടാപ്പിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഡയോഡ് ഇവിടെയാണ് RL വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ VM വരും, ഇവിടെയും VM വരും. അങ്ങനെയാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സപ്പോസ് this D2 is in the non conducting state ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ റെക്ടിഫയറിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, അതായത് D2ന് മാക്സിമം എടുക്കേണ്ട ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RL അക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ടും ഈ ഒരു VM വരും. പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് that will be found by the reverse voltage across ഡയോഡ് തന്നെ. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഡയോഡ് എത്ര വരും, അതായത് ആ ഡയോഡിന് എന്തോരം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അക്രോസ്
D2. അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ ലോഡ് മൈനസ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് വി എം എന്ന് കൂടെ വരും. അപ്പം ഇതും വി എം ആണ്, ഇത് പ്ലസ് വി എം വരും. അപ്പം 2 വി എം ആണ് ഇവിടുത്തെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. അത് ഓർത്തോണം. അപ്പൊ ഈ ലോഡിന് ഈ ഡയോഡിന് ഒരു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, ഇതൊരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് പോലെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ലേ. അപ്പം ദിസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വി എം, ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കുമല്ലോ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പം പ്ലസ് വി എം വരും, ട്വൈസ് വി എം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. Okay, thank you.